بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا خوبصورت سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک نہایت خوبصورت موضوع کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ اس موضوع کا نچوڑ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ہر مذہب کا ایک نچوڑ ہوا کرتا ہے، انسانیت، اخلاقیات، حسن اتفاق۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے جو شو کا آج کا جو موضوع ہم نے جو منتخب کیا ہے وہ بھی بین المذاہبین کے حوالے سے ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا جو درس ہے وہ انسانیت ہے، اخلاقیات ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مختلف مذاہب کے مہمان موجود ہوں گے۔ ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس دنیا میں تقریباً 4200 سے زائد مذاہب موجود ہیں جن کو الگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں اسے فالو بھی کیا جاتا ہے۔ ہر مذہب سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو تعصب کا درس دیتا ہو، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی قسم کی فرقہ واریت کا اور یا نسل کشی کا سبق دیتا ہو۔ کوئی بھی مذہب اس چیز کی تلقین نہیں کرتا ہے۔ ہاں، ہمارے ذہن میں کبھی کبھی اگر ہم سوچیں کہ مطلب ایکسٹریمسٹ جو ہے، شدت جو ہے کسی بھی مذہب کے حوالے سے، تو ہمارے الگ الگ تصویروں کے وہ لوگ آتے ہیں۔ حالانکہ مذہب کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف انسانیت سے پیار کرنا ہے، اور کسی معاشرے میں جہاں انسانوں کی بڑی تعداد رہتی ہو وہاں مل جل کے رہنے کا ڈھنگ سکھانا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج مختلف مذاہب کے مہمان جو موجود ہیں، مگر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم بات کریں گے مختلف مذاہب کے حوالے سے۔ مذاہب کا درس، احترام انسانیت، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، اور اس موضوع پہ پوری دنیا میں اس وقت کام ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ باہمی جو ثقافتی تصادم ہے اس کو ختم کیا جائے، ایک باہمی رواداری کے اوپر بات کی جائے، ایک اخلاقی طور پہ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ بہترین انسان بنانے کے لیے کوشش کی جائے۔ قیام امن کے لیے ایسی کوششوں کو ابھی تیز کر دیا گیا پوری دنیا میں، اور آج ہم نے بھی یہ سوچا کہ ہم جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس پرچم پہ جو مسلمان اور جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں انہیں ایک جیسے اختیارات، ایک جیسے حق حاصل ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے، تو کیوں نہ آپس میں ہم بات کریں اور ہم پاکستانی سارے جو بہن بھائی ہیں وہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے کی ایک کوشش کریں، اور ایک قدم ہم لوگ سب مل کے بڑھائیں۔ تو میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا اپنے جو میرے دائیں جانب جو مہمان موجود ہیں، ان کا تعلق ہے پارسی کمیونٹی سے، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں پاکستان کی پہلی فیمیل آف روڈ ریس ڈرائیور بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب ٹشنا پٹیل صاحبہ، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ۔ دوسری مہمان ہمارے یہ جو پاکستان میں ایک اکثریتی مذہب جس سے ہمارا تعلق بھی ہے، اسلام کو ریپریزنٹ کریں گی، سیدہ معصومہ شیرازی صاحبہ، جو کہ ایک بڑی قابل شاعرہ اور ادیبہ بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ کرم ہے اللہ کا۔ ہمارے
تیسرے مہمان جو میرے بائیں جانب موجود ہیں ان کا تعلق ہے ہندو کمیونٹی سے. یہ آل پاکستان ہندو پنچایت سے ان کا تعلق ہے. روی ڈوانی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم سو کائنڈ آف یو. گریٹ. اور ہمارے چوتھے مہمان یہ ان کا تعلق جو ہے یہ کرسچن کمیونٹی سے ہے، مسیحی برادری کو ریپرزینٹ کریں گے، اور یہ ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے سندھ کی اس کے رکن بھی ہیں. اینتھنی نوید صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں بہت آپ؟ شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. بالکل ٹھیک. کوئی کرسی میں فرق ہے وہ اسمبلی والی کرسی میں اور ہمارے ادھر کی کرسی میں؟ کرسی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ بھی ذمہ داری سے کریں گے. بالکل صحیح بات. ہمارا تو نعرہ ہے کہ اقتدار کی کرسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. واعتصموا بحبل اللہ. صحیح ہے. اچھا جی، میں معصومہ آپ سے شروع کروں گا. انسانیت کے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مذہب کا، کسی بھی مذہب کا اور انسانیت کا کیا ایک تعلق ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو ہم خدا سے شروع کریں گے بے شک کہ سب کچھ کی، ہر چیز کی ابتدا الہ اور رب سے ہے، اور رب سب کا ہے، اور یہ نظریہ ہر مذہب میں، ہر دین میں موجود ہے. خدا نے جب کائنات کو خلق کیا تو اس میں بھی اتنی ہم آہنگی اور وحدت رکھی ہے. آپ دیکھیے گا اللہ کے جو طریقہ کار ہے انسانوں کو بنانے کا، کہ کائنات میں وحدت اور نظم آپ دیکھیں کہ ایک ایک نظام کے ساتھ دوسرا نظام جڑا ہوا ہے. نہ موسم اپنی جگہ سے بدل سکتے ہیں، نہ آپ کی رات دن میں داخل ہوتی ہے، نہ دن رات میں داخل ہوتا ہے. یعنی وحدت اور یکجہتی اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ایک کائنات کا نظام ہے جو سب سے پہلے اللہ نے دیا. اس کے بعد جو ہم اسلام کو دیکھتے ہیں یا اللہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے لا الہ الا اللہ، ایک واحد نعرہ جو تمام انسانوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے، اور ایک ماں باپ آدم کی اولاد، یعنی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا ہر انسان آدم اور حوا کی اولاد ہے. تو اس طرح سے ایک یوں سمجھیے کہ وحدت کا جو مزاج کائنات میں رکھا وہ مادے میں بھی رکھا اور انسانوں میں بھی ایک ماں باپ کے ہاں پیدا فرمایا. اس وقت تمام مذاہب کے تمام لوگ ایک دوسرے کی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. اور اس کے ساتھ وحدت نظم جو لوگوں میں رکھی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ. اب آپ دیکھیں کہ جتنے مذاہب ہیں، کہیے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اپنے رب کردگار ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور ایک رکھا. اس میں اگر آپ اسلام کے حوالے سے، میں چونکہ اسلام کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں جب بھی ایمان کی بات کی جاتی ہے تو کہا ہے تمام کتابوں پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان. گویا اللہ چاہتا ہے کہ تمام انبیاء اور تمام رسل کی کتب، اور خود قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے ما شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک. ہم نے ایک ہی شریعت تھی جس کو نبی نوح پر، ابراہیم پر، عیسیٰ پر وصیت کی اور آپ پر وحی کی. یعنی ایک ہی شریعت ہے جس پر تمام کائنات کے تمام انبیاء کو بھیجا گیا. اور انبیاء کس مقصد کے لیے آئے؟ انبیاء کا واحد مقصد یہ تھا کہ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لڑتے ہوئے انسانوں کو، جن کے اوپر فرعون حکومت کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا اکٹھے انسانوں پر رہبر حکومت کرتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے انسانوں پر، ٹکڑے ٹکڑے لوگوں پر، لڑتے ہوئے لوگوں پر ہمیشہ فرعون اور نمرود اپنا تخت بچھاتے ہیں. ان نمرودوں کے تخت توڑنے کے لیے اور انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک منزل پر، ایک مرکز پر لا کر اپنے خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے باقاعدہ انبیاء کو فرمایا. یہ اس وقت جتنے بھی ہمارے مذاہب کے نمائندے موجود ہیں، سب کا ایک ایک نبی ہے. خدا نے اس کو ایک ہی مقصد کے لیے، ایک ہی کام کے لیے بھیجا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب، ہمارا کوئی زمینی خدا، کوئی ظالم ہم پر حکومت نہیں کر سکتا. ہم ایک خدا کے بندے ہیں اور اکٹھے رہیں گے. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ مزید تقسیم فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم سب یک رنگ ہو جاؤ، بلکہ میں نے تمہارے لیے تعارف کے لیے قبیلے اور نسلیں بنائی ہیں. لیکن نسلوں اور قبیلوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برتری کے زوم میں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ انسان جب ٹوٹتے ہیں آپس میں تو صرف اور صرف اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، ورنہ لوگوں کے اندر اگر محبت اور اتفاق اور اخلاقی جو اصول ہیں، جس کو رسول اللہ کو بھیجا گیا تو کہا انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا تاکہ میں لوگوں کے درمیان اخلاقیات کو پیدا کروں.
अखलाकियात में फिर रसूल मुबाहला के मेंबर पर अपनी मस्जिद में ईसाइयों को अपनी इबादत की इजाज़त अता फरमाते हैं। और हमारे यहाँ इफ्तिराक और इश्तिराक इतना बढ़ गया है कि हमारे शिया सुन्नी की मस्जिद में और सुन्नी शिया की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। जी हम, हालांकि तफरीक़े से तो बिल्कुल मना फरमाया गया है कि किसी किस्म की तफरीक जो है वो उससे दीन इस्लाम में मना किया गया। अच्छा जी, मैं बात करूँगा तुष्ना पटेल साहिबा से। पारसी कम्युनिटी जिसकी तादाद पाकिस्तान में नहायत कम है मगर मौजूद है, और पारसी कम्युनिटी के साथ हमने नहीं देखा कभी कोई लड़ाई झगड़े, कोई इस किस्म का कोई वाक़यात जो है ना कभी सामने आए हो। तो जो आपका जो रिलीजन है एक मिनट क्या था, ज़ोरोएस्ट्रिनिज़म, ये इधर इस बारे में बताइएगा कि इसमें जो ह्यूमैनिटी है उसके बारे में क्या बताया जाता है। हमारे रिलीजन में भी जैसे दूसरे रिलीजन में एवरीथिंग इज़ द सेम, मगर वो उसका तरीका थोड़ा अलग किस्म से होता है कि हम भी एक ही अल्लाह में बिलीव करते हैं और हमें भी यही पता है कि हमने सब ने एक ही जगह पे जाना है। बस जस्ट हमारा जो तौर तरीके हैं और हमारे जो रिलीजन के बिलीव्स है वो थोड़े अलग हो जाते हैं, मगर द बेसिस इज़ द सेम कि आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, नो किलिंग, कोई चीट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई के रास्ते पे रहना। यू नो वी ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ आशा। आशा मीन्स द राइचस पाथ। तो आपने हमेशा राइचस पाथ को इख्तियार करना है और आपके लिए आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। अच्छा, उसको डिफाइन भी किया हुआ है कि ये पाथ है, उसके लिए ये जी बिल्कुल। लाइक एवरी रिलीजन आई फील दैट एवरी रिलीजन बुक इज़ अ कोड ऑफ लाइफ। जैसे अब अगर आप कुरान को उठा ले तो कुरान आपको ये बताता है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। इट इज़ लाइक अ मैनुअल। तो इवन आवर रिलीजियस बुक्स, हालांकि हमारा इतना रिलीजन बचा नहीं है क्योंकि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था तो उन्होंने हमारी बहुत सारी किताबें जला दी थी, तो हमारा काफ़ी सारा रिलीजन की जो इम्पोर्टेंट बुक्स और हमारे जो ज़्यादातर उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। तो वट एवर वी कुड सेव, हमने सेव करके उसको अवस्था में ट्रांसलेट किया है और उससे भी हमने अपनी रोमन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज बिकॉज वो ख़त्म हो गया इवेंचुअली थ्रू सेंचुरीज एंड थ्रू जनरेशंस। सो ये है कि बट द बेसिक रूल ऑफ एवरी रिलीजन एंड आवर रिलीजन इज़ जस्ट द सेम। आपने वही चीज़ ग्रेट। इसी हवाले से बात करना बाकी है अभी हमारे दूसरे मेहमानों से, जिनमें रवि डावानी साहब और ख़ास तौर पे एंथनी नवीद साहब मौजूद हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक जो है उसका वक्त भी आन पहुंचा है। तो दोस्तों, एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अपने मेहमानों से इस खूबसूरत मौजू पे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है मज़ाहिब का दरस, एहतराम इंसानियत। और इसी मौजू पे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में वक्फे से पहले हमने बात की सैयदा मासूमा शराजी साहिबा से, हमने बात की पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी मेहमान तुष्ना पटेल साहिबा से, और अभी मैं एंथनी नवीद साहब की तरफ बढ़ूँगा। एंथनी साहब, आप ये बताइए कि जो मसीहत है इसमें इंसानियत को कितनी अहमियत दी गई है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखिए, बुनियादी बात जो ये है कि जब हम मज़ाहिब का एक सफ़र की बात करते हैं तो जिस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो 10 अहकामात दिए गए थे, बुनियादी शरीयत तो वही है कि जो 10 अहकामात है उसमें बड़े वाज़े अंदाज में कहा गया था कि जी आपने ये खुदा को मानना है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। और फिर उसमें मज़ीद आगे चलकर जब उन अहकामात में हमें सबक मिलता है कि जी आपने चोरी नहीं करनी, आपने खून नहीं करना, आपने झूठी गवाही नहीं देनी, आपने बेगाने माल का लालच नहीं करना। ये जो ऐसी एक जो शरीयत दी गई है, इसको फिर आगे जब हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं तो उसमें भी उसको जो है वो उस पर अमल दरामद किया गया। बल्कि उसमें एक बात और जो थी वो इतनी सख्ती से कहा गया कि जी आप अपने पड़ोसी को अपनी मानिज प्यार करें।
उसका तो इतनी पाबंदी या इतनी बाइंडिंग या इतनी वो खूबसूरत बात यह है कि जिस तरीके से मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये खाना मुझे पसंद है, यहाँ पर रहना मुझे पसंद है, या कोई भी और जो मेरी ज़िंदगी में मुझे चीज़ पसंद है वो मैं अपने पड़ोसी के लिए भी उसी तरीके से पसंद भी करूँ और उसको प्यार भी करूँ। सही सही। तो यहाँ बेसिकली यही सबक दिया जाता है कि मैं जो दूसरे माशरे के लोग हैं उनका ना चोरी करूं, ना उनका खून करूं, ना उनके ख़िलाफ़ झूठी गवाही दूं, क्योंकि बुनियादी तौर पर गुनाह तो ये है कि जब मैं एक दूसरे इंसान को दुख पहुंचाता हूं, सही, यही गुनाह है। और ये हमें बड़े जो है वो कैटेगोरिकली कहा गया है कि जी तू अपनी मानद अपने पड़ोसी से प्यार कर। और फिर उसके साथ साथ जहाँ कबूलियत है वहाँ पर बर्दाश्त के लिए भी जो है वो इतने सख्ती से कहा गया है कि अगर कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे तू बायां गाल भी उसके आगे करे, ये बर्दाश्त के लिए कहा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमें दिन रात मारता पीटता रहे, लेकिन ये बर्दाश्त के लिए कहा गया है कि आप बर्दाश्त करें उसको। तो जब आपको कबूलियत और बर्दाश्त अपने अंदर संभालेंगे तो फिर इंसानियत की फलाह भी होगी, इंसानियत की अजमत भी होगी और इंसानियत के लिए आप काम भी करेंगे। और यही मज़ाहिब की बुनियादी तौर पर तालीमात हैं और यही खूबसूरती है। बिल्कुल सही। अच्छा, रवि डावानी साहब से बात करने से पहले मैं तुष्ना साहिबा की तरफ आऊँगा एक दफ़ा फिर से, क्योंकि जो तुष्ना साहिबा हैं इन्होंने अभी ब्रेक में जो है ये हमें छोड़ के यहाँ से चली जाएंगी और हमारे साथ जो है एक और मेहमान होंगे। अच्छा तुष्ना साहिबा, देखें जैसा कि अभी बात हो रही थी क्रिश्चियनिटी के हवाले से, तो एक बड़ी बेसिक सी बात है, इस तरह की हज़ार खूबसूरत बातें और भी हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने पड़ोसी के लिए पसंद करो, ठीक है। इस्लाम में बात करते हैं तो उसमें यह है कि जो अपने लिए पसंद करो अपने मुलाजिम के लिए भी वही पसंद करो। मतलब इक्वालिटी को इस लेवल पे हर मज़हब में जो है वो दिखाया गया। और फिर भी हमारे यहाँ पे जहाँ 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, तकरीबन इन्हीं मज़ाहिब से सबका ताल्लुक़ है और ह्यूमैनिटी ही सबसे कम नज़र आती है। जिन चीज़ों को ज़ोर दे के कहा गया वही चीज़ें जो हैं वो हम प्रैक्टिस ना करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या क्या रीज़न आप समझती हैं इस हवाले से? आई थिंक वो उस वक्त बंदे का पर्सनल ईगोज़ या पर्सनल इंटरेस्ट बीच में आ जाता है, जहाँ वो कहे कि यू नो वन अपमैनशिप के मेरे पास है मैं उसके लिए क्यों दूँ, या यू नो समथिंग और द अदर, जो आपको इतना वो आपका दिल इतना बड़ा नहीं होता है कि आप हर किसी के लिए वही ख्वाहिश रखो। बंदा यू नो वो दे वांट कि हमारे लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेस्ट हो, बाकी कोई मसला नहीं। आप उसको भले आप अपने मुलाजिम को 2 दिन पुराना खाना जो फ्रिज में है वो दे दें, मगर आपके लिए जो फ्रेश पका हुआ वो आपके पास होना चाहिए। मतलब मुलाजिम की तो बात से ज़्यादा मुझे ये समझ नहीं आता कि आप रब के नाम पे दे रहे हैं, रब के नाम पे दे रहे हैं तो पुराना खाना दे रहे हैं, बचा हुआ खाना दे रहे हैं, ये भी तो देखिए। बिल्कुल वो मगर अगर आप वहाँ रब के नाम पे भी दे रहे हैं तो यू डूइंग इट कि आपको रिटर्न में कुछ मिले। आप अपने दिल से नहीं दे रहे हो, आप इसलिए दे रहे हो ताकि उस वक्त आपको कुछ या लेटर ऑन आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। और वो बंदा उस सूरत में ही करता है जब उसकी कोई चीज़ या उसका कोई काम या कोई मकसद फंसा हुआ होता है और उसकी वो गर्ज होती है। तो मैंने देखा है अक्सर लोग, हमने सब ने यही देखा हुआ है, हर रिलीजन में यह है कि बंदा मंदिर में जाना और माथा टेकना शुरू कर देता है क्योंकि उसका कोई मतलब व्हाटएवर उनके काम निकलने हैं, कोई हाजत ख्वाहिश दुआ होती होगी। जी, और हमने मतलब एक्स्ट्रा कुछ अपने इस्लाम के अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा वो अच्छे काम करने शुरू कर दिए क्योंकि हम रिटर्न में कुछ मांगते हैं। बिल्कुल। तुष्ना जी, आप जो हमारे नाजरीन हैं इस वक्त, इन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि मुझे एक ब्रेक पर जाना है, तो शॉर्टली अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो वो कैमरा आपकी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम डिवाइड होते हैं अपने रिलीजन्स में। हम सब एक ही चीज़ चाहते हैं हमारे मुल्क के लिए, पीस, अमन और तरक्की। क्योंकि अगर हम ये चीज़ पे नहीं करेंगे तो हमारी अगली जनरेशन्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम अभी भी अपने उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो मिडिल क्लास है या जो हमारा यूथ है
وہ اب یہاں نہیں رہنا چاہ رہا ہے کیونکہ ان کو ریٹرن میں کوئی چیز نہیں مل رہی ہے. تھینک یو سو مچ تشنا جی, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اور میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں روی ڈوانی صاحب سے کہ آپ سے بات ہندو کمیونٹی کے حوالے سے بھی بات نہیں ہو سکی. ابھی وقفے سے واپس آتے ہیں تو ان سے بات کریں گے تفصیل سے. انہوں نے بہت خوبصورت میسیج دیا ہے کہ ہم صرف امن چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, ہم پاکستانیوں کو اس پہ فوکس کرنا ہے, باقی ساری چیزیں جو ہمیں آپس میں لڑنے جھگڑنے میں مجبور کرتی ہیں انہیں ہمیں الگ الگ رکھنا ہے اور دور رہنے دینا ہے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں بین المذاہبین کے حوالے سے. مختلف مذاہب کا جو درس ہے وہ ہے احترام انسانیت. یہ پیغام لے کے آج ہم ایک محفل سجائے بیٹھے ہیں جہاں پہ اسی حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ انسان کو کس طرح ہم عزت بخش سکتے ہیں اور کس طرح پیار, محبت, رواداری کے بارے میں ہم بات کر کے اس کو عمل میں لے کے آ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مفید اور بہترین انسان بن سکتے ہیں اور اس طرح کے خوبصورت اچھے پاکستانی شہری بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا آج کے پروگرام کا مقصد. ہمارے ساتھ مہمانوں میں اینتھنی نوید صاحب موجود ہیں جو کہ کرسچن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور یہ پروونشل اسمبلی سندھ کے ممبر بھی ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہیں روی ڈاوانی صاحب موجود ہیں جن سے ابھی ہمیں بالکل بات کرنا ہے. ہندو کمیونٹی کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آل پاکستان ہندو پنچایت سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ ہیں سیدہ معصومہ شرازی صاحبہ جو کہ اسلامک اسکالر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لاتی رہتی ہیں. آج دین اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہاں مختلف مذاہب کے اس پروگرام میں. اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارے سکھ کمیونٹی سے ہمارے ایک دوست ہیں رمیش سنگھ صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کی حال ہے کداں ٹھاک جی, تسی سناؤ ودیا. کی حال ہے؟ ودیا, بہت ودیا. کیا بات کیا بات. لو جی, سردار صاحب سے آج بڑی پنجابی میں بات ہونے والی ہے کہ مجھے بڑی مشکل سے کوئی پنجابی آدمی ملا ہے یہاں پہ اور آج پنجابیاں چل جانی ہیں. اینتھونی صاحب بھی بیٹھے نے. جی ہاں جی ہاں. اچھا جی سر روی ڈوانی صاحب, ہندوازم آج اگر دیکھا جائے اس پلانٹ ارتھ پہ تو سب سے جو قدیم مذاہب ہیں ان میں ہندوازم جو ہے یہ مطلب بالکل واضح ہے. تو اس ہندوازم کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں ہیومینٹی کے بارے میں کیا پریچ کیا جاتا ہے اور ایک انسان کو, ایک ہندو دھرم سے تعلق رکھنے والے انسان کو کس طرح بہتر انسان بنانے کی تبلیغ کی جاتی ہے. بہت شکریہ, آپ نے کافی دیر کے بعد جو ہے ٹائم ملا, تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد. معافی چاہتا ہوں اس کے لیے. بہرحال دیکھیے, جتنے بھی مذاہب ہیں سب سے قدیمی مذاہب کے حساب سے جو ہے ہندوازم کا ہے وجود ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ ہر مذہب میں جو ہے انسانیت کا پرائرٹی ہے, نمبر 1 پہ آتی ہے. ٹھیک ہے. ہر مذہب آپ کو لو, انسانیت, پیار, محبت یہ چیزیں سکھاتا ہے. کسی بھی مذہب میں آپ جائیں گے وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہندوازم میں کوئی غلط چیز ہوگی تو وہاں صحیح ہوگی, یا اگر اسلام میں کوئی صحیح چیز ہوگی تو ہندوازم اس کو وہ کرے گا. تو اس لیے سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ ہیومنزم ہے. ہیومنٹزم. اس لیے اگر آپ دا گریٹ اشوکا کو بھی دیں گے تو بیسیکلی جو 265 جو اس نے پورا رول کیا تھا اس وقت بھی اس کو بابائے ہیومنٹزم کہا جاتا ہے. اس نے جو اپنے رولز جو نا کیے تھے اس میں بھی پرائرٹی انہوں نے یہی دی تھی کہ بھائی کسی کی دل آزاری نہیں کرو, ہر بندہ اپنے طور پہ اپنے مذہب کی اپنی پاسداری کرنے کے لیے وہ ہونا چاہیے, کوئی بھی غلط چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اسی چیز کو دیکھیں قائد اعظم نے بھی فالو کیا تھا, 11 اگست کی تقریر میں بھی انہوں نے اپنا کہا تھا. اور اسی وجہ سے ہندو یہاں پہ موجود بھی ہیں اور دے سن آف دا سوائل ہیں. اور جب آپ دیکھیں اگر پاکستان کی اگر تعمیر میں بھی دیکھیں گے اس وقت
जगन्नाथ आज़ाद ने पहला पाकिस्तान का एंथम भी जो लिखा था वो जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा था, और पाकिस्तान का पहला वज़ीर कानून भी जोगिंदर नाथ मंडल थे जिसके ने, और इवन अगर पंजाब प्रोविंस में 1 या 2 वोटों का फ़र्क पड़ रहा था जब वो इंडिया में या पाकिस्तान में होना था, तब भी जोगिंदर नाथ मंडल ने अपने वोट उनको पाकिस्तान के हक़ में दे के पंजाब प्रोविंस को पाकिस्तान के हक़ में दे दिया था। हमारी अपनी तारीख़ हिंदू मतलब जो हिंदू हमारे दोस्त हैं उनके साथ रही है। हमारे आज अगर मेरा आपका अगर ताल्लुक़ नहीं है, हम नहीं ऐसे रहते थे, मगर एक दौर हमारे बड़ों ने ऐसा भी गुजारा हुआ है कि जहाँ एक ही बिल्डिंग में ऊपर हिंदू रहते हैं, नीचे जो है मुसलमान रहते हैं, नीचे हिंदू रहते हैं, ऊपर मुसलमान रहते हैं, और बड़ा एक भाईचारा मौजूद था। मैंने खुद सुना है। अभी भी रहते हैं, ये नहीं कि अभी भी नहीं, अभी भी रहते हैं। आपको इवन आप तो ऊपर नीचे, अब तो साथ, अब मेरे साथ वाला घर जो मुस्लिम का है वो से पहले तो ईदें भी आपकी साथ होती थी, दिवालियाँ साथ होती थी, एक साथ सेलिब्रेशन होती थी। तादाद ज़्यादा थी ना, बहुत बड़ी तादाद में। तो अभी तो आप लोग मेरा ख्याल आपकी कम्युनिटी के 2 मिलियन लोग हैं तकरीबन 2.5 से पौने 3 मिलियन, 2.5-3 मिलियन लोग जो हैं। जी जी, तकरीबन 35-30 लाख। मगर उसमें भी देखिए ना कि अब भाई हमारी जो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादातर आप देखें बिजनेस माइंडेड है। कभी किसी लड़ाई झगड़े या उनमें कहीं पे आपको नज़र नहीं आएगी दे आर प्रॉपर बिजनेस माइंडेड। तो उस वजह से हमारे यहाँ मज़हब को उन्होंने जो फैलाव है या जो है उस, या स्वामी विवेकानंद को देखें जो हमारे सबसे बड़े जो ना आज तक जिसने पर्चा हिंदुओं का वो किया था, तो उसमें भी उनका भी पहले कहा था कि पहले ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं, बाकी सब जो है उसके बाद आता है ह्यूमैनिटेरिज्म। तो इसलिए अगर आप गौर से अगर हर मज़हब में चाहेंगे ना आपको ह्यूमैनिटेरिज्म पहले मिलेगा। इसलिए कोई भी अच्छाई मतलब अच्छाई हिंदुइज़्म में भी होगी, बुराई अगर होगी तो वो बुराई उसमें भी होगी। तो इसलिए कोई हाँ अलबत्ता जैसे काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हिंदुओं के बहुत सारे खुदा हैं। इस चैनल के तौसर से पहले तो वो चीज़ भी हम क्लियर अच्छा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके मैं इस हवाले से लाजमी पूछूंगा जो मुख्तलिफ खुदाओं के बारे में जो एक आम परसेप्शन है इसके बारे में जानेंगे। और जनाब हमें रमेश सिंह साहब से बात करनी है सिख कम्युनिटी से के हवाले से, क्योंकि सिख कम्युनिटी से हमारी जो है वो एक बड़ी अच्छी एक दोस्ती रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात जैसे भी हों, हमेशा यात्री आते रहे हैं अपनी यात्रा के लिए, और यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो भी जाते रहते हैं। जरा इस हवाले से भी बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मुख्तलिफ मज़ाहिब का जो एक दर्स है उसके हवाले से बात हो रही है, जो है एहतराम इंसानियत। और हमने अपने प्रोग्राम में पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी मेहमान थी तुष्ना पाटेल, उनसे बात की। हमने सईदा मासूमा शिराजी साहिबा से बात की, दीन इस्लाम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। हमने एंथनी नवीद साहब से बात की जो कि इस वक्त जो मसीही बरादरी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने रवि डवानी साहब से बात की जो कि ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत से जिनका ताल्लुक़ है और ये हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे। सरदार रमेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान सिख कौंसिल के पैटर्न चीफ भी हैं। सरदार जी से अभी बातचीत होना बाकी है। तो सरदार जी कैसा लग रहा है तुहानू सुबह सुबह उठ के? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। 5 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 30,000 ਕਰਾਚੀ 3,500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ
ਫੈਡਰਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੈगाम ਕੀ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? सबसे पहले तो मैं आपके अब तक टीवी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे माइनॉरिटीज़ के तमाम अहम रहनुमाओं को यहाँ पर मदऊ किया। एंथोनी नवेद साहब, रवि डवानी साहब, सारे ही कोई तारुफ के मोहताज नहीं है और हर प्रोग्राम में हमारे साथ इकट्ठे ही इंटरफेथ पर और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी पर काम कर रहे हैं। गुरु जी का पैगाम जो था, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि गुरु ग्रंथ साहब इंटरफेथ और बैनुल मज़ाहिब हम आंगी की एक सबसे बड़ी मिसाल था, जिसमें बाबा फरीद शकरगंज का कलाम भी गुरु ग्रंथ साहब में हमारे गुरु साहब ने शामिल किया और भगत कबीर साहब जो कि हिंदू घराने से थे, संत से, सूफ़ी थे, उनका कलाम भी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो पहला अल्फाज है वो इक्को ओंकार, एक अल्लाह, एक रब, एक परमात्मा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक ही नूर पर सारा जग है, सारी कायनात है और हम सब एक रब की, एक खुदा की मखलूक है। तो गुरु साहब का जो मैसेज था वो इंसानियत से प्यार करने का था, मोहब्बत करने का था, भाईचारे का था। इसी तरह तमाम धर्मों में हमें यही मैसेज मिलता है और हमें ये फ़ख्र है कि हमारे जो पहले गुरु बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान पाकिस्तान की धरती पर ननकाना साहब में मौजूद है और इसी तरह कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे पाकिस्तान में, गुरुद्वारा पंजा साहब, गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर, जहाँ के महाराजा रंजीत सिंह ने जो 50 साल यहाँ पर हुकूमत की, उनका भी जो समाधि है वो डेरा साहब में, और गुरुद्वारा करतारपुर साहब जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही बात चली थी जब नवजोत सिंह सिद्धू इमरान खान की तकरीब में शामिल हुए थे, तो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा था कि हम करतारपुर गुरुद्वारा 550 साला गुरु नानक के जन्मदिन पर खोल देंगे। तो इस फैसले को पाकिस्तान में बसने वाली और दुनिया भर में बसने वाली सिख बरादरी ने बहुत वेलकम किया और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के कि जिन्होंने ये ऐलान किया। और इस तरह से जो पाकिस्तान के साथ सिख बरादरी की मोहब्बत है, प्यार है, पूरी दुनिया में जहाँ भी सिख रहता होगा, जहाँ भी सिख बरादरी बसती होगी, पाकिस्तान से उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी का जन्म स्थान और कई गुरुद्वारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो हर साल सिख यात्री भारत से और दीगर कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं हज़ारों की तादाद में। जी हाँ, बिल्कुल और आते हैं पाकिस्तान में हमारे लोगों को बहुत प्यार मिला, बहुत इज़्ज़त मिलती है। आप देखें कि सिद्धू साहब यहाँ से जब गए हैं तो वो हिंदुस्तान में जाके भी चैनल्स पर ये बात कर रहे हैं और अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं जी, उनका कि तनकीद भी की जा रही बहुत ज़्यादा। जितना प्यार मिला पूरी दुनिया में उनको कहीं नहीं मिला। तो ये पाकिस्तान की धरती है, सूफीज़म की धरती है, बाबा फरीद की धरती है, बाबा बुल्ले शाह की धरती है, बाबा गुरु नानक देव जी की धरती है और सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की धरती है। तो यहाँ सबसे प्यार ही मिलेगा, सबसे मोहब्बत ही मिलेगी और पाकिस्तान में तमाम अक़लियती बरादरी सुख शांति से रहती है, अपने त्यौहार सेलिब्रेट करती है। हमारे MPS एंथोनी नवेद साहब असम्बली में मौजूद हैं और हमारे मुकेश चावला साहब, हरी राम साहब, सारे हमारे माइनॉरिटी के नुमाइंदे मौजूद हैं जो हमारे लिए बात करते हैं, हमारे लिए कानून साजी करते हैं और हमारे रिलीजन के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा आपा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम की तरफ बड़ी तेज़ी से भाग रहा है और मैं आप सब मेहमानों से ना मैं इंतहाई माजरत ख़्वाह हूँ। हमारा बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था कि हम ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, मगर बस आज हालात ने कुछ हमारा साथ नहीं दिया, वक्त कम है। मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा ख़ास पैगाम जो आप जो देखने वाले जो हैं, जो नाजरीन हैं, उन तक पहुंचाना चाहें तो ज़रा प्लीज़ हमारे कैमराज जो हैं वो हाजिर हैं। मैं शुरू करूंगा आपा आपसे। वो कैमरा है और ये पैगाम है मुसलमानों को, पाकिस्तानियों के लिए, उन मुसलमानों को जो आपको वाकई सुनते हैं और फॉलो करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रसूलुल्लाह को जो तरीक़ाकार था और सुन्नत को अपनाइए कि उन्होंने कुरान, नमाज और तमाम शरीयत बयान करने से पहले अखुवत का सिलसिला किया। मदीना में बाकायदा तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक उम्मत वाहिदा की शक्ल दी और जो उम्मत की वहदत है, अपने फ़िरक़ों से बचना और उम्मत की वहदत, ये इंसाफ
یہ آپ کو انصاف دیتی ہے، یہ آپ کو عدل دیتی ہے، یہ آپ کو امن عطا کرتی ہے. تو آپس میں اکٹھے رہیے، اور اس کی جو بنیاد ہے وحدت کی وہ اخلاقیات ہے، اور وہ انسانی اخلاقیات تمام دنیا میں تمام مذاہب میں ایک جیسے ہیں. رواداری، برداشت، محبت، خود غرضی سے دوری، اس کے علاوہ اپنی میں اور اپنی خود غرضی اور اتنی چیزوں کو پیچھے کر کے اگر آپ ایک ملت امت واحدہ بن جائیں گے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی تفسیر ہو جائیں گے، جس میں خدا کہتا ہے ان کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، کہ جب تم دشمن تھے تو ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی اور اس محبت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. بے شک، بہت خوبصورت پیغام. روی صاحب، وہ کیمرہ آپ کے پیغام کا منتظر ہے. بینگ اے ہندو کمیونٹی جو ہے نا، میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اور پوری دنیا کو بھی، کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی سیف اینڈ سیکیور ہے. ہم پہلے پاکستانی ہیں، بعد میں سندھی ہیں، اس کے بعد ہم ہندو ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم دوسرے آتے ہیں. تو اس لیے برائے مہربانی جتنے بھی یہاں پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک ہیں. ہمارا پیغام امن، پیار، محبت کا ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری پوری ہندو کمیونٹی کا بزنس مائنڈڈ کمیونٹی ہے، اور وہی اس کا ایک پہلا ہی جو ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے. اسی کے ساتھ جو ہے نا میں اس کو وہ کروں. سر، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا یہاں پہ بیٹھنا بنیادی طور پہ تو اس معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آج نہیں بیٹھیں بلکہ بار بار بیٹھیں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو قبول کریں. جب ہم بیٹھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو پھر قبولیت بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ وجہ ہے آج کے پروگرام کی کہ ہمیں اس دھرتی کو، اس پاکستان کو خوبصورت بنانا ہے، ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. تو پھر اس پاکستان میں جتنی بھی اکائیاں ہیں سب کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، سب کو یکساں جو ہے وہ فریڈم ملنا چاہیے، تاکہ سب اکائیاں مل کر اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے ڈیو رسپیکٹ ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مختلف مذاہب کی بات نہیں کریں، ہم کہیں کہ یہ مختلف عقائد ہیں لیکن مذہب انسانیت ہے. جب انسانیت مذہب ہوگا تو سب کچھ جو ہے ہمیں اس دھرتی پہ مل سکے گا. جی سردار جی کی آندے ہو؟ سر بس اسی ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਈਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ کریے. پاکستان زندہ باد. کیا بات ہے جناب. کریں نا اگر تو ایک جگہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ when the power of love overcomes the love of power then we can see the peace. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اس میں ایک اور چیز دیکھیں نا، اگر آپ مندر، مسجد، چرچ تینوں کو اگر آپ دیکھیں نا، سب میں 6 لفظ ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں بائبل، قرآن اور گیتا، ان میں صرف 5 الفاظ ہیں. اگر آپ ان کو ان سے مائنس کریں تو ایک اللہ آتا ہے، سب کا ایک اللہ. 6 اور مائنس وہی کریں. لا الہ الا اللہ. واہ. میں آپ سب مہمانوں کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب تشریف لے کے آئے. مگر میں ساتھ ساتھ میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو ہیں ہم نے ابھی جاننی تھیں، ریلیجن کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ ابھی جاننا تھا کہ کیا کیا بلیوز ہیں جو لوگوں کو معلوم ہے. مگر کوئی بات نہیں، ہم سب کو ایک جگہ پہ متحد دیکھ کے جو پیغام ہم منتقل کرنا چاہتے تھے وہ مل چکا ہے. اور بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا. تو ہم سب کو کسی بھی دوسرے پاکستانی کا، دوسرے بھائی کا، دوسرے انسان کا دل نہیں دکھانا ہے، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی ہے. یہ مذاہب، یہ فرقے، یہ سب کچھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں بہتر انسان بننے کے لیے. اگر ہم بہتر انسان نہیں ہیں تو اس میں کسی مذہب کا،
किसी फ़िरके का, किसी किस्म के इस तरह के अक़ीदे का कोई कसूर नहीं है, हमारी अपनी सोच का कसूर है। अपनी और अपने अक़ीदे के लोगों की बेहतरी के लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कीजिए। हम सब पाकिस्तानी, बहैसियत पाकिस्तानी, हम सब को बराबरी का हक़ हासिल है और हम सब ने इक्वालिटी की बेस पे इस पाकिस्तान को अमन की राह पे चलते हुए तरक्की की तरफ लेके जाना है इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।